गाइडिन लिऊ का नाम भी हर हिंदुस्तानी की जुबान पर हो। रानी गाइडिन लिऊ। रानी गाइडिन लिऊ भारतर प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी मध्यरु थिले अन्यतम। देशर स्वाधीनता पाई नागालैंड रे विदेशी मानक विरोध में तांको नेतृत्व होइतिला आंदोलन। उत्तर पूर्व भारतर झांसी रानी लक्ष्मीबाई भली वीरत्वर कार्य पाई तांको नागालैंडर रानी लक्ष्मीबाई कहुए। तांको जीवन अपेक्षाकृत विस्मित, किंतु यही भारतीय झीर रही अविस्मरणीय गौरव गाथा। तांकर नाम गाइडिन लिऊ थिले मध्य इतिहास तथा भारतीय लोकों मध्य रानी माता भाव विख्यात होते। गाइडिन लिऊर आक्षरिक अर्थ होउछि जी भल रास्ता देखाए। वास्तव में तांको जीवन तांको नाम अनुଯାयी थिला। रानी माता समाज पाई भल एवं उपयुक्त रास्ता देखाई भारतीय धर्म एवं संस्कृतिर सुरक्षा पाई निज जीवन को उत्सर्ग करथिले। रानी माता ब्रिटिश मानक द्वारा पालित ख्रीष्टियान धर्म को शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर में विरोध करथिले। भारतीय परंपरार सुरक्षा पाई रानी माता अनेक चेष्टा करथिले। सनातन धर्म एवं संस्कृति प्रति समस्त लोकों को जागृत करिया पाई रानी मां को निरंतर कार्य करथिले। सेथिपाई आज भारतीय समाज माता अहल्याबाई होलकर, माता जिजाबाई एवं रानी लक्ष्मीबाई के परी रानी मां गाइडिन को सही स्थान प्रदान करा जाउछि। रानी गाइडिन लिऊ 26 जनवरी 1915 रे भारतर मणिपुर राज्य एक छोट पहाड़िया अंचल नुंगुकाओर एक रंगमेई आदिवासी परिवार में जन्मग्रहण करथिले। रानी माता का पिता का नाम लाथोनांग एवं माता का नाम केलुभाद लीना लिऊ। सी पिलादिन बहुत स्वाधीन एवं आत्मस्वाभिमानी प्रकृति थे। एक सामाजिक पछुआ अंचल प्रतिपोषण हेतु से कौन प्रकार आनुष्ठानिक शिक्षा ग्रहण कर किंतु स्वाधीनता संग्राम में भाग ने कहीं ताकू बारण कर। गाइडिन लिऊ काम्बिरान निवासी नागा नेता जादोनांग विषय में सूचना पाइले, जी कि दूर संपर्क भाई थे। से सनातन धर्म एवं संस्कृतिर सुरक्षा पाई निज संप्रदायर लोक को जागृत कर लोकों मध्य हिंदू धर्म, हिंदू उपर विश्वास भावना सृष्टि करथिले। गाइडिन लिऊ यही महान व्यक्ति को भेटिया इच्छा प्रकाश करथिले। दिने गाइडिन लिऊ तांका सहकर्मी के सह काम्बिरान रे पहुंचीथिले। जादोनक सेठारे गाइडिन को भेटिथिले। सेतेबेले तांको मात्र 13 वर्ष बयस होइतिला। यही दुई महान चिंतक साक्षात एपरी घटला जे दुहे एकाठी काम करने को स्थिर कले। सनातन संस्कृति एवं धर्म प्रति लोकों को जागृत करने दुहे घर घर बुलवा आरंभ कले। ब्रिटिश मानक द्वारा परिचालित ख्रीष्टानकरण कार्यक्रम को पहाड़ उपर विरोध आरंभ हो गला। ख्रीष्टियान मानक धर्मांतरीकरण कार्यक्रम विफल होता परि मन है। माने उभय को बंदी करने को चिंता कले। फलस्वरूप पुलिस सेमान को दिन राति खोजा आरंभ करदेला। गाइडिन लिऊ एवं जादोनांग पर्वत उपर बहुत समर्थन पाइले। साधारण लोक सेमानक नेता को बचाइबा को चेष्टा कले। साधारण लोक माने तांको महान हलचल बोली कहवा आरंभ कले। ब्रिटिश मानक मणिपुर बहिष्कार करिया पई जादोनांग उद्यम करथिले। से तांका आंदोलन को सक्रिय रूप देवा पूर्व ब्रिटिश माने तांको गिरफ्त करी 29 अगस्त 1931 रे फांसी दे देथिले। जादोनांग परे चालुथिबा स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्व बालिका गाइडिन को हाथ को आसीगला। वर्तमान गाइडिन लिऊ एकाकी भाव में जादोनांगर असंपूर्ण कार्य को संपूर्ण करने दायित्व ग्रहण कले। यापर गाइडिन लिऊ पूर्व अपेक्षा लोक मध्य अधिक सक्रिय समय बिताइबा आरंभ कले। सेठारे थिबा साधारण लोक माने सेमानक मध्य गाइडिन लिऊ को पाई बहुत खुशी होई पड़िले एवं बहु संख्यक लोक रानी गाइडिन को सहित जोग देवा आरंभ कले। समग्र नागा अंचल सनातन धर्म एवं संस्कृति में परिपूर्ण हो उठिला, जहाँफल ख्रीष्टियान मिशनारी मान धर्मांतरीकरण कार्य में बाधा सृष्टि है। नागा माने धर्मांतरीकरण पर विभिन्न प्रलोभन शिकार हेले नहीं, जहाँफल मिशनारी माने प्रमाद गणिले। महात्मा गांधी का आंदोलन विषय शुणा पर नागा माने ब्रिटिश सरकार को कौन प्रकार टिकस देवे ना घोषणा कले। नागा जनजाति मान मध्य एकता प्रतिष्ठा कर से ब्रिटिश मान विरुद्ध एक मिलित फ्रंट गठन पर गाइडिन लिऊ पदक्षेप नहीं। तांकर चमत्कार व्यक्तित्व एवं निर्भीकता देखि जनजाति माने तांको सर्वशक्तिमान देवी बोली भाविबा आरंभ कले। नेता जादोनांग फांसी जो लोकों मध्य असंतोष देखा देइथिला।
ଗାଇଡିନ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ନେଇଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ ଏହି ବାଳିକା ସହିତ କେବଳ 4000 ସଶସ୍ତ୍ର ନାଗା ସୈନିକ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୂମିଗତ ଗାଇଡିନ୍ରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିପଜ୍ଜନକ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଫିଜୋଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ମହାନ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରୟାସକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସମର୍ଥକ ଥିବା ଫୁଜୋ ନାଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଗଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ହ୍ରାସ କରିନଥିଲା। ଦିନେ ସଶସ୍ତ୍ର ନାଗା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆସାମ ରାଇଫଲର ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା, ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର 4000 ନାଗା ସାଥୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଇଡିନ୍ରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ 17 ଏପ୍ରିଲ 1932ରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କୁ ଇମ୍ଫାଲ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାରାଗାରରେ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ଭୋକିଲା ରଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଣିପୁର ଜେଲରେ କଏଦୀ ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ ସାପ, ବିଛା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଜୀବମାନେ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବେ ଏବଂ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ନଥିଲେ। ଯେପରିକି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ସେହି ସମୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାଣୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ପରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ କୋହିମାରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ଖୁସିଆଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ରାତିରେ ଆମର ଦେହରୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ। ଶୀତରେ ଆମେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲୁ ନାହିଁ। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ରୁ 1932ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। 1947 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯୌବନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାରାଗାରର ଲୁହାର ଶିକୁଳି ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1935 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱଶାସନ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ବିପ୍ଳବୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଯିଏକି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1937 ମସିହାରେ ଆସାମ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କ ସାହସିକତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭେଟି ନାଗାରାଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଲିପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାଇସରାୟ ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ରୋହୀ ନାଗାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏହି ନାଗାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ଓ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲେ। ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅଭିଯାନର ବିଫଳତା ଉପରେ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ, ସେହି ଛୋଟ ସାହସୀ ବାଳିକା ତାଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ଉତ୍ସାହରେ ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ହିଁ ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍ କିଛି ସମୟ ଅବକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିତାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଗାଇଡିନ୍
ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଇଂରେଜଙ୍କ ହାତ ବାରିସି ସାଜିଥିବା ଫିଜୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଗା ଜାତୀୟ ପରିଷଦ 1956 ମସିହାରେ ଏକ ପୃଥକ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଣୀ ଗାଇଡଲିଉ ଭାରତୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲଗା ଜେଲିଆଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନାଗା ନେତାମାନେ ରାଣୀ ଗାଇଡଲିଉଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଘ ଭାବରେ ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନାଗା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ସେ 1960ରୁ 66 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିଗତ ହୋଇ ଫିଜୋଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଣୀ ଗାଇଡଲିଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି 400-500 ରାଇଫଲରେ ସଜ୍ଜିତ ପ୍ରାୟ 1000 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ରାଣୀ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଣୀ ଗାଇଡଲିଉଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 1966ରେ ରାଣୀ ଗାଇଡଲିଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭୂମିଗତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଣୀ ଗାଇଡଲିଉ 1966ରୁ 1992 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହିମାରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୈନ୍ୟମାନେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସରେ ଏକ ବାଟାଲିୟନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଗାଇଡଲିଉଙ୍କର 17 ଫେବୃଆରୀ 1993ରେ 78 ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।